20페이지에 있습니다. 이사야서 43장 19절 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 다 찾으셨으면 우리 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다. 시작. 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐? 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니. 아멘. 오늘 말씀을 전해주실 권오문 선교사님은 현재 몽골 국제대학 총장님으로 재직 중에 계십니다. 오늘 새 일을 행하리니 라는 제목으로 우리에게 말씀을 전해주실 때, 여러분 총장님 나오실 때 여러분 큰 박수로 모시도록 하겠습니다. 찬양 멘트를 들으니까 믿음이 굉장히 좋은 것 같아요. 그 신약 기도 어느 분인지 모르겠는데 기도 내용이 너무 좋았어요. 그래서 이분들이 믿음이 굉장히 좋구나 그 생각을 많이 했습니다. 제가 제 자녀 셋이 지금 다 94, 95, 97년생이거든요. 그러니까 여러분들과 좀 비슷한데 하여간 여러분 보니까 많은 생각이 듭니다. 먼저 저희 학교 그냥 홍보 동영상인 것 같아요. 이게 우리가 막 사이베리아 막 다녀가면서 막 중앙아시아 다녀가면서 홍보 동영상인 것 같은데 학생들이 만들었던 건데 한번 여러분들이 보시면 우리 학교 대충 뭐 한번 좀 알 수 있지 않을까 싶어가지고요. 영상 보겠습니다. When I first came to NYU, I feel like very insecure because I didn't know anyone in this school, and it was really hard for me to communicate with others because I didn't really good at English. I was quite nervous because so many new people, so many new teachers, and it's quite new experience, right, for you. So I felt nervous, but on the other hand, there are so many people who are really friendly. Our classmates are like a big family, the big amount of students in my class, and then our professors, in order to make international group, they made some class group, study group, and group project we do together, and it is the fast way to get international friends. There are a lot of advantages in making international friends. First of all, you get to communicate in English with them because there is no common language between the two of you except English. So your English skills are going to increase. And also, it's really interesting to learn about other people's cultures and broaden your mind about other people's cultures. I love teaching NYU students. I think NYU students are ready to grow and they're ready to learn about how to both improve themselves and improve their home countries and their future careers. I live with two guys. We are all from different countries, but we are friends. I can say that because every time when, for example, I'm hungry, I can ask my friends, my roommates, hey guys, I'm hungry, do you have some ramyeon? And they can share with me. It is amazing. Since I started to live in dormitory, I became really close with my friends and roommates. Usually we celebrate each other's birthday and traditional holiday. It's really interesting to experience, and now I feel like family with them. And also good experience, there are many things that you can experience here, such as if you're interested in sport, you can play volleyball, basketball, and football. There is also experience that you can go as exchange students, going abroad as an exchange student to experience different culture and different people in that place. So there are many things that make NYU a unique university, but I think the most important thing is that the teachers want to know their students and they want to help them grow. We want to have personal relationships with our students and connect with our students in a way that's really meaningful, not just in the classroom but outside of the classroom too. Because NYU is smaller than most universities in Mongolia, the teachers have the time and the energy to invest in their students well.
Welcome to Mongolian International University, which can provide you a fantastic multicultural studying environment. Welcome to MIU. Enjoy your time here, improve your English language, make many friends. Hello, welcome to MIU and let's have a lot of fun together. Welcome to MIU. Come and see me. I'll buy some lunch for you. I think don't be afraid. First of all, you can do everything. You can study hard. You can be outstanding student, teachers, and students here to help you. So welcome. I think I speak on behalf of all faculty and staff that we want you at NIU because we believe that who you are can contribute to both our student body and will help you grow as well. We think that NIU is a great place for people from all over the world, and so we welcome you, we want you to be here, and we hope that you come. 저는 93년 2월 달에 대학을 졸업했습니다. 그리고 93년 7월 말에 제가 몽골에 선교사로 나갔습니다. 그때 평신도들이 우리가 일반적으로 말하는 신학을 하는 친구들이 선교사를 나가는 것은 헌신된 한 20명 중에 1명 정도 나간다 그랬습니다. 그래서 그때 그럼 또 제가 왜 선교사 하게 됐냐 이렇게 되면 제가 4학년 올라갈 때 사실 그 CC에 금식 수련회가 있어서 제가 금식을 했는데 그때 제가 엄청 피곤해 가면서 금식을 했다가 제가 환상을 봐서 하나님이 나를 선교사로 불렀구나 그래서 사실은 준비를 했습니다. 근데 많은 사람들이 좀 이해를 못했던 것이 우리 집에서 제가 처음 예수 믿었고 두 번째는 우리 집은 딸부잣집이었고 세 번째는 왜 그러면 하나님이 너를 신학교를 안 보내고 기계공학을 보냈겠느냐 그러니까 하나님의 뜻이 아니다라는 생각이 많았고 제 CC 동기들은 저한테 얘기했던 것이 울었어요. 그래서 너 나중에 10년 후에 돌아오면 네 미래가 없다 그런 얘기를 했습니다. 그래서 제 기계공학과 동기는 저한테 그랬습니다. 오늘서부터 내 월급의 50%는 너를 위해서 이렇게 적금을 들어놓겠다고 그렇게 친한 친구였는데 그래서 제 아내가 감동을 받고 여자를 소개시켜줘서 결혼을 갔어요. 결혼을 하고 나니까 그 적금이 없어져 버렸어요. 그 친구가 지금 두산 인커에 지금 상무 지금 제 친구들 이제 지금 상무 전무 이 정도 때인데 아니 벌써 정년 퇴임한 친구들도 있고 저는 뭐랄까요 지금 돌이켜 보니까 다시 살으라고 하면 싫은데 세상과 좀 좀 다르게 갔던 것 같아요. 예를 들자면 일반적인 사람이 잘 이해 못하듯 예를 들면 기계공학인 친구가 선교 훈련 받고 제가 4학년 1학기 때 제가 휴학하고 1년 선교 훈련 받고 4학년 2학기 복학하고 나서 제가 제 아내랑 결혼하고 졸업하자마자 나왔거든요. 그리고 제가 파송교회가 제가 지금 이제 온누리교회인데 93년도 나갈 때는 봉천동에 제가 조그마한 교회 40명 되는 교회에 파송했고 제 아내가 할렐루야교회 다니고 있어서 할렐루야교회 협력을 해줬습니다. 그때 한 달에 후원을 우리 CC 동기들 5만 원, 10만 원 해가지고 5천 원, 만 원 해가지고 한 40만 원 가지고 갔던 것 같아요. 한 달에 매달 후원금이. 많은 사람들에게 잘 안 되는 거죠. 잘 이해가 안 돼요. 근데 나는 여러분들 이 젊은이들한테 조금 얘기하고 싶은 게 뭐냐면 사실은 여러분들이 처음 스텝을 뛸 때 이걸 굉장히 잘 띄어야 돼요. 예를 들자면 처음 여러분들이 대학을 졸업하고 처음 어디를 딱 들어갈 때 그리고 예를 들면 결혼하고 나서의 그런 것들 그러니까 왜냐면 한 번 딱 하게 되면 5년 10년 금방 가거든요. 제가 이 대학 지금 제가 93년도에 몽골에 갔지만 이 대학 2002년도에 설립하고 그래서 지금 제가 17년 왔거든요. 그 지금서 이제 우리 대학이 이제 중고등학교 ESL 있어가면 대학원도 있고 뭐 해가면서 이제 가는 건데, 그러니까 어떠한 일을 하나 하게 되면 들어가게 되면 대충 정리하는데 20년 걸린다는 거예요. 그러니까 여러분들이 어떤 일을 그냥 멋으로 딱 한 번 하게 되니까 그러니까 새로운 일을 하게 될 때는 여러분들이 진짜 하나님께 기도할 필요가 있는 거예요. 그리고 많은 사람들이 근데 여러분이 한번 생각해 보면 우리 그리스도인이 사실은 예수 잘 안 믿어요. 예를 들면 예수님이 나의 목자다. 그래서 나의 길을 이끌어 가신다.
나를 푸른 초장으로 쉴만한 물가로 이끌어 가신다. 잘 안 믿어요. 제가 몽골 살잖아요. 몽골은 양들 엄청 많거든요. 근데 양이 제가 보니까 진짜 못됐어요. 왜냐하면 제멋대로 다녀요. 이렇게 뭘로 그냥 막 가요. 그러니까 머리가 별로 안 좋아요. 그래서 양한테는 꼭 양무리한테는 꼭 염소무리를 둬가지고 염소가 양을 항상 뿔로 치고 해가지고 길을 이끌어가요. 그러니까 우리가 예수 믿는 사람들은 일반적으로 제갈 길을 가려는 특성이 있고 고집도 세고 머리도 별로 안 좋아요. 우리가 세상을 이기는 것이 쉽지가 않아요. 왜냐면 세상은 이것저것 되는 거 안 되는 거 다 하고 살거든요. 근데 우리 크리스찬들은 옳은 것만 취하라고 하잖아요. 그렇기 때문에 우리가 세상을 이기기 쉽지 않아요. 근데 예수님이 제자들을 보낼 때 예수님이 우리 제자들한테 준 무기가 뭐냐면 뱀 같은 지혜와 비둘기 같은 순결함을 줬거든요. 그러니까 지혜가, 하나님의 지혜는 세상을 이깁니다. 근데 하나님의 지혜가 여러분이 볼 때, 우리가 볼 때, 이 세상적으로 볼 때 맞지가 않아요. 예를 들면 요즘 아파트 찬스 그런 얘기 많이 하더라고요. 근데 사실은 그런 찬스들을 활용해서 세상 사람들은 막 가죠. 그리고 그들 무리가 주어가지고 자기들끼리 커뮤니티를 만들어 가죠. 그래서 자기들끼리 놀죠. 딴짓하고 살죠. 그렇기 때문에 우리 그리스도인이 그냥 우리들의 지혜를 갖고 살면 못 이기게 돼 있어요. 제가 꼭 이기라고 하는 건 아니에요. 그리고 남들과 경쟁을, 그러니까 저는 거기서 한 가지 얘기 싶은 게 뭐냐, 나는 여러분들이, 그러니까 우리가 이 세상을 이길 수 있는 단 한 가지 방법을 주신 게 뭐냐면 나의 지혜가 아니라 하나님의 지혜를 우리가 테이크할 때 가능해요. 왜냐면 근데 하나님의 지혜를 우리가 취하기가 쉽지 않은 게 뭐냐, 우리는 죄된 본성이 있어서 일반적으로 힘이 있으면 그 힘을 누리고 살라고 그래요. 섬기려고 하지 않아요. 근데 성경은 섬기라고 말해요. 예를 들면 돈이 있는 친구는 그 돈 가지고 자기가 마음대로 누리고 살고 싶어요. 근데 성경은 뭐냐, 재물과 하나님 나라는 공존할 수 없다는 거예요. 그 젊은 부자 청년한테 얘기하는 게 뭐냐, 네가 가지고 있는 재물, 그 친구가 인생 잘 살았냐고? 잘 살고 있죠. 왜냐면 10계명 다 지킨 것 같아요, 대충. 근데 주님이 얘기해요. 네가 가지고 있는 재물 가난한 사람한테 나눠주고 나 따르라. 걔 못 따랐거든요. 왜 못 따랐냐? 재물이 너무 아깝거든요. 사실은 주님 안에 재물도 있고 다 있는데 못 따르거든요. 근데 이 세상에서 하나님 나라와 천국에 대한 비유는 모든 걸 다 헌신, 디보션 해야만 하나님 나라를 받아요. 양다리가 존재하지 않아요. 양다리로 가다가는 나중에 별 볼일 없는 거예요. 그러니까 나는 여러분들이 처음에 스타트를 할 때, 어떤 일을 하게 될 때 굉장히 기도해야 된다는 거예요. 두 번째, 그래서 그때 하나님이 정확히 말씀하는 걸 듣고 가야만 여러분이 5년, 10년을 버리지 않는 거예요. 두 번째, 하나님의 일반적으로 한 것은, 일반적인 지혜는 세상과 거슬려 가요. 그래서 어려운 게 뭐냐, 많은 사람들은 넓은 길을 가요. 그래서 거기가 다 옳은 것 같고 진리인 것 같고, 그러면서 우리 사탄이 우리한테 얘기하죠. 네가 뭐 잘났다고. 야, 저렇게 능력 있는 애들 다 저쪽으로 가잖아. 너는 왜 그렇게 가? 근데 좁은 길이 휘황찬란하고 멋있으면 거기를 갈 마음도 있는데 거기는 협착하거든요. 어두컴컴하거든요. 거기를 안 가죠. 그렇기 때문에 나는 젊은 여러분들이 하나님을 잘 따라가기가 쉽지 않다. 제가 그랬잖아요. 그리고 하나님의 특성은 뭐냐, 처음 시작은 미약한데 나중에 창대해야 돼요. 처음은 좁은 문은 협착하고 거기가 어두컴컴하고 거기 아닌 것 같아요. 근데 갈수록 커져요. 넓은 문은요, 갈수록 좁은데 나중에는 없어요. 출구가 없어요. 그래서 많은 사람들이 다 그냥 섞고 가는 거예요.
제가 같이 안 노는 사람은 누구냐? 열등감 있는 사람이랑 안 놀아요. 교만한 사람이랑 안 돼. 열등감이나 교만함이나 똑같아요. 근데 사실은 남과 비교하며 산다는 것이 너무 지치는 일이에요. 사실은 그렇게 할 필요가 없어요. 왜냐하면 성경에는요, 1달란트다, 2달란트다, 4달란트 하게 되면 그 1달란트에는 5달란트가 비교할 필요도 없는 거예요. 의미가 없어요. 우리가 다 달라요. 젊었을 때는 멋있는 걸 추구하죠. 아이, 허세요. 저는 멋을, 아름다움을 알아가는 것은 굉장히 중요한 것 같아요. 근데 제가 이제 나이가 53세인데 53세 되니까 아름다움이 모든 사람마다 다 아름다움이 있어요. 20대는요, 얼굴이 멋있으면 멋있는 것 같아요. 근데 제 친구들 있잖아요. 지금 50대 됐잖아요. 근데 한 가지 특성이 있습니다. 젊어서 20대 굉장히 멋있었는데 지금 보니까 얘가 완전 싸나워졌어. 막 화난 상이야. 그런 멋이 없어요. 근데 성경 예수님이 뭐라고 그랬냐면, 네가 밖에 있는 것이 안으로 들어가는 게 이게 나쁜 게 아니고 안에 있는 것이 밖으로 나온다는 거예요. 그러니까 우리의 속사람, 우리의 마음이 깨끗하면, 마음에 좋은 생각이 있으면 걔가 자꾸 밖으로 나오니까, 얘가 20대는 별로 멋이 없었는데 지금 보니까 이게 웃는 상이고 굉장히 멋있는 거예요. 50대면요, 그 사람의 예를 들면 인격, 그 사람의 신앙, 그게 얼굴이 다 드러나요. 그리고 그 아름다움이 있어요. 표피적인 외면적인 아름다움보다 훨씬 더 중요한 거예요. 나중에 결혼하고 한번 살아보세요. 결혼의 특성은 뭐냐? 아이, 저랑 반대인 사람을 제가 매력적으로 느끼는 거예요. 미치겠어요. 그때는 너무 매력있는데 결혼하고 났더니 너무 피곤해요. 제 아내랑 저랑은 180도 다른 것 같아요. 15년 넘어가니까 돕는 배필이 되는 것 같아요. 인내 엄청 중요합니다. 많은 젊은이들은 그냥 이 여자랑 끝나면, 이 남자랑 끝나면 내 인생이 뭐 좋을 것 같죠? No. 여러분, 그 한번 총통계 분석해 보세요. 한 번 이혼한 사람이 2번, 3번 이혼 너무너무 쉽게 해요. 나는 여러분들이 진짜 좀 세상에 대해서 우리가 할 때, 진짜 예수 믿을 때 여러분들이 하나님 말씀이 진리라는 것, 이걸 하나 체크해 보세요. 정말 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 너의 모든 필요한 거, 의식주 문제를 하나님이 해결해 준다. 이게 마태복음 6장 33절 말씀이거든요. 근데 그 말씀이 진리더라고요. 왜 그러냐? 제가 보면 그래요. 저는 사실은 몽골에 가서 우리 자녀들 나중에 어떻게 하지? 그래서 많은 사람이 저한테 신학교 와라, 그리고 신대원 가서 목사 된 다음에 파송받아라, 그래야 네가 먹고 살 게 있다, 그래요. 여기서 우선순위가 굉장히 중요해요. 우리가 하나님의 나라와 의에 대해서, 왜? 우리는 주님의 종이잖아요. 주님의 종의 정체성은 뭐냐? 주인을 위해서 사는 거예요. 그러면 주인의 역할은 뭐냐? 종 문제를 해결하는 거예요. 우리가 거꾸로 하나님의 나라와 의를 구하고 우리의 문제를 주님 앞에 맡기면 거꾸로 주님이 걱정을 해요. 주님이 문제 해결해요. 저는 그게 훨씬 더 지혜롭다는 거예요. 내가 내 인생을 짊어지고 가면 별 볼 일 없는데, 하나님이 내 인생을 테이크하면 이건 굉장한 거예요. 그게 쉽지 않아요. 왜 그러냐면 남들이 말할 때 너는 참 무책임한 인간이구나, 책임성이 없구나, 그렇게 말을 해요. 또 하나님은 정상적으로 일을 해요. 많은 사람들은 좋은 사과를 하기 위해서 어떻게 해야 되냐면 땅을 파고 거름을 줘야 되는 거예요. 보이지 않는 뿌리에 대해서 관심을 가져줘야 돼요. 우리는 보이지 않는 속사람에 대해서 관심을 가져줘야 돼요. 믿음이라는 것은 보이지 않아요. 바라는 것들이 실상으로 드러나고 보이지 않는 것이 증거예요. 이것이 증거예요. 제가 예를 들면 대학을 하나님께서 말씀하셨다. 많은 사람이 있어요. 말도 안 되는 소리. 네가 영어도 못하면서 무슨 영어로는 대학을 세우겠다고 그러냐? 너 돈도 없잖아. 너 사람 휴먼 리소스도 없잖아. 너 박사도 아니잖아. 어쩔 건데? 너 미국에 네트워크 하나도 없잖아. 너 하는 목사님도 없잖아. 어쩔 건데? 가요.
제가 깨닫는 게 있어요. 하나님 말씀은 진짜 창조의 은사가 있어요. 제가 초원에다가 시작했는데 지금 건물이 7동이 들었어요. 제가 하나님 말씀 받아가지고 사람이랑 네트워크가 돼가지고 미국, 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 영국, 뭐 할 건 리투아니아, 뭐 계속 시베리아 쪽, 중앙아시아 쪽, 중국 쪽 네트워크가 가죠. 제가 대학 설립하고 한양대를 갔는데 그때 2008, 9년인가 했더니 한양대 그때 김종량 총장님이 계셨어요. 그분이 당신의 아버님이 대학을 설립한 분인데 제가 그때 나이가 35이었나? 그랬더니 네가 총장이야? 그러더라고요. 내가 총장이지만 설립자라고? 제가 막 그랬어요. 그랬더니 그래? 앉아. 그래, 너 앞으로 나오기만 하면 이제 나랑 만나고 너 돈 없으면 말해. 아버님이 설립자니까 고생 많이 했을 거 아니에요. 저는 나는 젊은이에게 좋은 것은 뭐냐면 기회가 있는 거예요. 젊은이의 약점은 뭐냐면 조그만 일에 천국과 지옥을 왔다 갔다 하는 거예요. 경험이 없거든요. 근데 젊은이의 특성은 뭐냐? 선택을 잘해야 되는데 여러분 12지파 해가지고 가나안 땅을 보게끔 했잖아요. 똑같은 걸 보고 왔는데 리포트가 다르잖아요. 12명의 정탐꾼 리포트가 다르잖아요. 근데 그 리포트가 달아도 별거 아니야 라고 생각하면 되는데 그렇지 않아요. 리포트가 달아서 와 가나안 땅은 적과 꿀이 흐르는 땅이고 너무 좋다. 다 동의. 근데 그들은 와 용사이고 와 그들은 키가 장대 왔고 우리는 안 돼. 그들의 성은 견고해. 거기까지는 다 똑같아요. 근데 그렇기 때문에 우리는 라는 그룹이 있고 그런데 홍해를 가시는 하나님이 우리한테 약속하셨어. 저 땅은 우리 땅이라고. 그래서 우리는 저 땅, 그 하나님의 신실하신 하나님이 저 땅을 우리한테 주었어. 그러니까 우리 땅이야. 이렇게 말하는 사람, 이 두 차이예요. 여러분이 결정을 할 때 여러분의 능력 가지고 결정을 하게 되면 여러분 미래 없어요. 관심도 없고 그냥 잘 사세요. 왜? 그 사람들 통해서 하나님의 나라는 아무런 영향을 받잖아요. 여러분이 헌금 조금 관심 없어요. 교회 나오는 관심 없어요. 근데 인생을 하나님 나라에 영향을 주는 건 뭐냐? 여러분이 결정할 때 하나님의 역사할 수 있는 것을 줘야죠. 믿음이라는 것은 신학을 안다고 믿음이 성장하지 않아요. 하나님을 만나고 체험해야 돼요. 히브리서 5장 말씀이 그렇게 되어 있어요. 창성의 분량 믿음이 뭐냐? 의의 말씀을 경험한 자예요. 여러분 젊은이한테 중요한 게 뭐냐고요? 실패해도 괜찮아요. 왜? 다음이 있어요. 근데 제일 비굴한 젊은이가 뭐냐? 도전을 안 해. 대충 살라고 그래요? 사세요. 어떻게 하겠어요? 살고 싶다는데. 근데 내 자식한테는 그렇게 말하고 싶지 않아요. 인생 똑바로 살고 싶은 거죠. 죄 짓고 살아라? 싫어요. 왜? 여러분이 알고 짓는 죄와 모르고 짓는 죄의 차이는 있습니다. 회개하면 되죠. 근데 알고 짓는 죄면 여러분이 그만큼 눌려요. 자범죄는 확실하게 눌립니다. 그래서 나는 여러분이 진짜 믿음 가지고 한번 세상을 거스려서 한번 살아보면 좋겠다 그거예요. 오늘 광야에 길을 낸다. 몽골이 완전 남부 지역은 사막이거든요. 중부 지역은 뭐냐? 완전 스텝이거든요. 완전 정말 플랫합니다. 그냥 가도 끝이 없는 초원입니다. 광야에는 길이 없어요. 몽골 사람들은요 저쪽 그래서 방향만 대충 알고 갑니다. 광야에 길을 내는 거 쉽지 않아요. 사막에 강을 낸다고요? 불가능해요. 왜? 물을 부으면요 물이 그냥 확 모래가 그냥 다 받아버려요. 이건 뭐냐? 하나님이요 바벨론 70년 종살이 했던 이스라엘 사람들에게 얘기하는 거예요. 홍해를 가르치는 하나님,
얘기하면서 그 하나님이 얘기하는 거예요. 근데 옛적 일 그 얘기하고 살지 마. 내가 너한테 새 일을 행할 거야. 광야에 길을 내고 사막에 강을 내고, 그래서 내가 너희들과 그 일을 할 거야. 그런 거예요. 난 여러분들이 그랬으면 좋겠어요. 저는 그렇게 26년을 사니까 이제서 조금 돼요. 하나님을 만난 게 제 믿음의 베이스가 돼서 돼요. 우리 자녀들한테 그래요. 그래서 우리 자녀들도 2년씩 섬기기로 했어요. 그래서 우리 큰딸 섬기고 우리 둘째 딸 이제 이번에 대학 졸업하고 가요. 우리 막내가 지금 대학 4학년인데 이제 얘도 대학 졸업하려고 그래요. 몰몬 얘들도 2년씩 섬겨요. 2년씩 섬기면 여러분이 손해 갔죠? 너 절대 손해 가지 않아요. 하나님께 여러분이 자신이 드리기를 힘써 보세요. 하나님이 여러분 도와주기 시작하면 대책이 없어요. 그러니까 나는 여러분들이 지혜로운 게 뭐냐? 여러분이 찾고 하나님이 어디에 계신가, 하나님이 뭘 하시는가, 거기에 여러분 자신이 드리고 투자해 가는 거예요. 어려울 때 어떻게 하냐고요? 마태복음 6장 33절에 되어 있어요. 내일 일은 내일 걱정하고 오늘 하루 한 날, 오늘 하루 한 날 사는 거에 힘써요. 제가 어려울 때요, 내일 일은 몰라요. 오늘 하루 하나님 살 수 있는 힘 주십시오 라고 기도하는 거예요. 막상 해보니까 죽지 않아요. 죽을 것 같은데 죽지 않아요. 왜? 하나님이 진짜 살아계세요. 하나님이 살려주세요. 여러분 실수한다고요? 걱정하지 마세요. 하나님이 시행착오일 거 다 알아요. 실패하면서 많은 걸 배워요. 나는 그래서 여러분이 그렇게 좀 도전하면서 살겠으면 좋겠어요. 우리 총장들 만나면요, 앞으로 10년 후가 어떻게 변할지를 아무도 예측 못해요. 여러분 한번 생각해 보세요. 앞으로 10년 후에 어떠한 과가 존재할지를 어떻게 알아요? 회계학과? 회계학과는 반드시 없어지죠. 의대? 의대는 없어져야 되는데 의사협회가 있어가지고 얘들이 얼마나 로비를 많이 할지를 모르죠. 로봇이 훨씬 더 잘하겠죠. 나노 기술 해가지고 머리 하나로 10만 분의 1로 나눈다는데 우리 인간 떨리죠. 얼마나 크리에이티브 창조적인 것은 남겠죠. 근데 요즘 뭐 AI 때문에 뭐 할 건 이세들도 막 져버리는데 대책 있어요? 교통 엄청난 스피드를 가죠. 지금 미국에서는 차를 5m씩 올려가지고 뉴욕에서는 그거 동의해줬죠. 그건 차다. 왜? 떨어져서 그걸 어차피 부딪히는 건 똑같으니까. 그 이상부터는 비행기를 본다. 뭐 이렇게 가죠. 앞으로 엄청나게 바뀔 거예요. 미래를 아는 사람이 리더죠. 근데 미래 알 수 없죠. 우리가 어떻게 알아요? 미래의 주인은 하나님이죠. 벤처? 진짜 크리스찬이 벤처 정신이 있죠. 왜? 아브라함은 갈 바를 알지 못하면 가니까. 기업체는요, 준비하고 리서치하고 그리고 대충 두드려보고 가요. 근데 하나님의 사람? 대책이 없어. 그냥 짐 싸. 어디 갈 건데? 몰라. 하나님이 짐 싸라겠대. 이런 사람이 어디 있어요? 이런 벤처 정신이 어디 있어요? 이런 사람이 세계를 리딩해 가죠. 좋은 리더가 누구냐고요? 걔는 마음의 평안함, 어떤 환경 속에 스트레스 상황 속에서도 평안한 마음을 가지고 평안한 마음 속에서 결단을 딱딱 결정을 하죠. 디시전 메이킹을 딱 하는 거죠. 걔가 리더죠. 왜? 최고로 실수할 확률이 적으니까. 그러니까 진짜 좋은 리더는 누구냐? 하나님으로부터 평안을 받는 거죠. 세상이 주는 평안이 아니라 하나님이 주는 평안을 받는 거죠. 얘가 리더가 되는 거죠. 그게 기독교인이 될 확률이 굉장히 많죠. 믿음 있는 사람이 될 확률이 굉장히 많죠. 나는 여러분이 될 확률이 있겠죠. 제가 오버했어요. 20분에 끝내야 되는데 28분이에요. 기도하고 마치겠습니다.